स्वागत गल्लां दी की देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हाँ परमवीर। अज है 8 मार्च यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन दियां सारे दर्शकों को ढेर सारियां मुबारकां। एक समा सी जदों औरत नूं घरों बाहर निकलण की इजाजत नहीं दित्ती जाती सी, पर अज औरत हर खेतर दे विच मल्ला मार रही है। सो इस गल दे लई असीं सारे वधाई दे पात्र हाँ। सो वधाइयां होर भी पाउंदियां क्योंकि अज दे दिन ही अज असीं मना रहे हैं सारे भारत दे विच होली और नाल दी नाल होला महल्ला पंजाब दे विच। ते इस दिन दियां भी सारे इस मौके दियां भी सारे दर्शकों नूं दूरदर्शन की टीम वालों ढेर सारियां मुबारकां। सो आपां गल्लां बातां इसी मौके ते करनियां है, पर सब तो पहलां आपां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ते गलबात करांगे और गलबात करन लई खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दईए। साडे कोल पहुंचे ने जी डॉक्टर ऊषा कपूर जी, जो कि रिटायर्ड प्रिंसीपल ने, एजुकेशनिस्ट ने और हुण तक इन्हां दीयां 2 किताबां छप चुकियां औरतां प्रति और कई सारे अखबारां विच आर्टिकल जिन्हां दे समय समय ते छपदे रहिंदे ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदे हां प्रोग्राम 'च। थैंक यू जी। सब तो पहलां तुहानूं भी मुबारकां अज दे दिन दियां। ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत मुबारक जी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अज असीं मना रहे हैं। सब तो पहलां असीं यही जानना चाहांगे कि ये दिन जिहड़ा आ क्यों मनाया जाता है ते कदों तो मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? औरत नूं सम्मानजनक स्थिति देण वास्ते जी। और ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 1991 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ एक डे होर फिक्स किया, दैट वाज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि वुमेन के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और 76 तो लैके 85 का दहाका तुहानूं पता ही है, वो वुमेन डेकेड डिकलेयर किया गया सीगा। और ये नाल ही नाल अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिहड़े 3 रेजोल्यूशन खास पास किए, जिन्हां ने औरत की स्थिति दे विच काफ़ी जिहड़े मैंबर नेशनस ने उन्होंने उहदे अकॉर्डिंगली कानून भी बनाए, जिहदे विच मेन सीगा कि रेजोल्यूशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दैन रेजोल्यूशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और रेजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस एंड कोऑपरेशन। यानी कि ये जिहड़े 3 प्रस्ताव सीगे अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते कि औरतां दे खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के नाल असमान भाव के नाल उन्हां नाल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और दुनिया के पद्धर के उत्ते जिन्ने भी शांति वास्ते, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन वास्ते जिन्ने भी सम्मेलन होण, कोई भी किसी भी तरह जगह ते इकट्ठ होवे, उत्थे औरतां नूं भी बराबरी दा उत्थे मतलब मान मिले, दर्जा मिले और उन्हां नूं उत्थे भागीदारी मिले, ताकि वो भी अपने व्यूज़ उत्थे रख सके। और इहदे नाल ही नाल अंतरराष्ट्रीय लैवल दे उत्ते UN ने बहुत सारे देशों दे विच जिवें मैक्सीको है, अपने कोपनहेगन है और बीजिंग है, बहुत सारे सम्मेलन उन्हां दिनां दे विच कीते। और उन्हां सम्मेलनां दा मुद्दा इक्को ही सी कि बई हर देश दे विच औरत नूं बराबरी होवे, वो बराबर वोट देवे, बराबर चुनाव लड़े, बराबर समाज दे अंदर अपना जिहड़ा है किरदार निभावे। जी। और हर साल कोई ना कोई थीम मिथ्या जाता है। हाँ। तो इस बार जिहड़ा 2023 का जिहड़ा थीम है की है, उस बारे दसो सानूं। इस वारी दा थीम जिवें तुसीं जानदे ही हो, क्योंकि ये बहुत इस वेले प्रचलित गल भी चल रही है कि जिहड़ी इनोवेशन एंड टैक्नोलॉजी थीम रखिया। और मैं ये महसूस करदी हाँ कि बीइंग प्रिंसीपल ऑफ द कॉलेज और मैं बच्चियां नूं देखदी सीगी MCA करदियां होईयां, PGDCA करदियां होईयां, और टैक्नोलॉजी दे इस युग ने जो बदलाव लैके आंदा और उस तकनीक के हिसाब के नाल जिद्दां साडियां लड़कियां ने नवे कोर्सिस करने आरंभ किए ने और कोर्सिस करके मैदान च आ रही ने। और मैं इस वेले देख रही हाँ कि इस टैक्नोलॉजी ने लड़की नूं बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भी किया वै, क्योंकि टैक्नोलॉजी के खेतर च जदों उन्होंने डिप्लोमे किए या मतलब कि डिग्रियां कीतियां ने, MCA करदी, BCA करदी है, BA विद कंप्यूटर साइंस करदी है, उहदे नाल फिर उस
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ WhatsApp ਹੈ, Facebook ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ WhatsApp ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 2023 ਦਾ ਥੀਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੂਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਨਿਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਜਰਾ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 14 ਤੋਂ 18 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 14 ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। 15 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ 15 ਦੀ 3 ਉਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 39A 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 39D 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫॉर ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ। ਜੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 39D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 42 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਨਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ 51A 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 51A ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, 11ਵੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
to renounce such practices which are derogatory to the dignity of women कि औरत दे सम्मान दे खिलाफ जो भी ट्रेडिशन है, जो भी प्रथा है, भावें वो दहेज प्रथा जी। है, भावें वो सती प्रथा है, भावें वो बाल विवाह है, किसी भी प्रथा जो कि औरत दे सम्मान दे खिलाफ है उस नूं रिनाउंस करना चाहिए, उन्होंने परे रखना चाहिए, उन्होंने मनना नहीं चाहिए। और इस तरह ही ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, अज दे समाज दे विच तां मैं जो महसूस करती हाँ कि भी औरत की स्थिति बहुत अच्छी है जी, क्योंकि देखो कि अज केड़ा खेतर है जिहदे विच औरत काम नहीं कर रही या बाहर अगे नहीं आई। खेतर भावें अध्यापन का होवे यानी पढ़ाउण दा होवे, भावें कानून का होवे, भावें मैडिकल का खेतर है यानी कि डॉक्टर है, नर्स है, टीचर के रूप दे विच, लैक्चरर के रूप दे विच, और अलग अलग खेतरां दे विच, वकालत दे विच। और जे आपां देखिए अजकल तो आई मीन पुलिस दे विच, सेना दे विच सानू महिलावां नज़र आंदियां ने, इत्थे तक कि हवाई जहाज़ उड़ान दे विच पायलट भी सानू महिला नज़र आंदियां ने। और मैं महसूस करदी हाँ कि इस समाज दे अंदर अज औरत किते भी कोई घट नहीं कि बई वो शिक्षा भी हासिल कर रही है, वो बड़े बड़े अहुदियां दे उत्ते काम भी कर रही है, और नाल ही नाल अपना परिवार भी चला रही है। समाज दे विच अपने परिवार नूं मतलब बहुत अच्छी तरह दे नाल सिरजना कर रही है जी। ते हुण गल आंदी है अधिकारां तो बाद फर्जां दी। हाँ, कि अज औरत जिहड़ी है अपने फर्जां प्रति जागरूक है? ये सवाल तां सानू बेटा अपने आप नूं भी पुछना चाहिए जी। औरत तरक्की नुमा तो है, इस कोई शक नहीं कि अज शिक्षा प्राप्त कर रही है जी, हर खेतर दे विच अगे वध रही है। और मैं जो महसूस करती हाँ कि भावें देखो जी आपां किसी भी पदवी ते पहुँच जाइए, नौकरी करते हुए, प्रमोशनां पाते हुए, किसी भी मतलब अहुदे तक पहुँच जाइए, पर सानू अपने कर्तव्य हमेशा याद रखने चाहिए क्योंकि परिवार का आधार मां है, औरत है, और परिवार बनाती भी है, परिवार चलाती भी है, परिवार की जननी भी है, और बच्चों नूं सेहत देने वाली है, बच्चों नूं संस्कार देने वाली है। और मैं समझदी हाँ जिहड़ी देश की नागरिकता की पहली जिहड़ी गुड़ती है वो मां तो ही मिलती है। मतलब कि चंगे संस्कार, चंगे मतलब बच्चों नूं गुणां दी प्रेरणा देना ये मां ने देनी है। सो इस करके मैं ये समझदी हाँ कि औरत भावें समाज दे अंदर नौकरियां दे उत्ते किते भी पहुंचे, पर जिथे तक उहदे परिवार दे प्रति उहदा अपना कर्तव्य है वो कदे नहीं भुलना चाहिए जी, क्योंकि परिवार तो ही परिवारां दे मेल नाल समाज बनदा है, और समाज दे ही उत्ते सारे देश की तरक्की निर्भर करती है। जिहो जे असी आपां बच्चे पैदा करांगे, जिहो जे उन्हां दी असी पालना करांगे, उस तरह साडे समाज की सिरजना हुंदी है, और उस तरह साडे मतलब बच्चों दे विच जिहड़ी देश प्रेम भी इवन भरदी है, मां भरदी है, राष्ट्रीयता की भावना भी मां भरदी है। सो औरत नूं अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो हमारी साडी ड्यूटी है जी, और वो साडी ड्यूटी नूं कदे नहीं सानू भुलना चाहिए, और अपने परिवार और अपनी जॉब दोनों दे विच तालमेल करके चलना चाहिए, ताइयों औरत जिहड़ी है सम्मानजनक रहेगी समाज दे अंदर। देखो ना भी केवल असी जॉब ते ही नहीं, जॉब ते भी कामयाब होना है, क्योंकि जॉब ते भी करते हुए किसी भी खेतर च करते हुए औरत नूं कदे गल नहीं सुनना चाहिए। मैं समझदी हाँ कि बई नौकरी करन आ जांदियां, काम नहीं आंदा, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने जॉब के खेतर दे विच, कार्य खेतर दे विच जिथे भी वो काम करती है उत्थे भी पूरी उतरना चाहिए, क्योंकि जिन्नी काबलियत उन्होंने लोड़ है वो काबलियत अपने आप च पैदा करे। और इहदे वास्ते जिस चीज़ की जरूरत है वो है
ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਬਲ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਦਤ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ, ਟਕੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰਿਕ ਬਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਆ, ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ 4 ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ, ਈਵਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਫੇਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਨਾਲ ਜੌਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਪਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਿल्कुल। कि भाई द्वापर नहीं जो कृष्ण द्रौपदी को नग्नता से बचाएगा, त्रेता नहीं जो राम अहल्या को श्राप से छुड़ाएगा, कोई मसीहा न आएगा तेरा उद्धार करने को, उठो जागो अपने मसीहा आप बनो, अपने उद्धारक आप बनो। अपना मसीहा आप बनना पैंदा है जे तुसी आप डिटरमिंड हो। और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੌਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਡੁੱਬੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਗੀਤ ਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਛੇਤੀ ਬਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਇਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬੰਧਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰਿਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਤੱਵਯ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਲੀ ਬੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਹਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਫਾਗਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਾਲਗੁਨ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਔਰ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲਿਕਾ ਔਰ ਹੋਲਿਕਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਹੂੰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੋਲੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੰਗ ਨੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੱਡੂ ਹੋਲੀ ਲੱਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਕਿਚੜ ਹੋਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਡੂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਸਾਨੇ ਤੋਂ ਨੰਦਗਾঁਵ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿ ਨੰਦਗਾਂਵ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਭਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਰਸਾਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾ ਗਿਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਲੱਡੂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਡੂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਗਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਚੜ ਹੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਚੜ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੀ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਸਾਨਾ, ਨੰਦਗਾंव, ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਔਰ ਮਥੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਝੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਇਲੋਜੀ ਸੀ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰੀ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਗਿੱਧੇ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀ ਇਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਕਵਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ, ਪਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਠਾਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਘੇਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜੀਆ, that is very important for the ਹੋਲੀ। ਬਈ ਉਹ ਹੋਲੀ ਤੇ ਗੁਜੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਥੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਚਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਵੱਛ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਦ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਵਿष्य ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕਲਰ, ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਟਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਵਚਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਮਲ ਦਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਕਿਚੜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵਰਤੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, ਹੋਲੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਤੱਵ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕਰੀਏ, ਹੋਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਐਸੀ ਹੋਲੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਈ ਗਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਲੀ ਜੀ। ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਐਸੀ ਹੋਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। रंग गुलाल उड़ामते तो कोई नाचे दे दे ताल। अरे आई गए हुरिया रे, हुरी के आई गए हुरिया रे, ग्वालिन निकसारी आंगन में आए ग्वाल तेरे द्वारे। कि वारन की रे, कि वारन की हो, कि वारन की हो, कैसे ठाड़ी है, हाँ कैसे ठाड़ी है, हो कैसे ठाड़ी है उठ की वारन की। कि तू तो जाने कौवे दी सतनाए गोरी, तू तो जाने कौवे दी सतनाए ओ गोरी, तू तो जाने कौवे दी सतनाए गोरी, तू तो जाने कौवे दी सतनाए ओ तोए नजरी लगी